الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر توحید جیسی عظیم دعوت اور اس کے درس کے مواقع فراہم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق کی حقانیت کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی قوم میں اس وقت دعوت کے لیے بھیجا جب ان کی قوم اپنے ہی قوم کے چند بزرگان دین یا اسی طرح سے اللہ کے مقرب بندے صالحین کی عبادت، ان کی محبت اور عقیدت میں غلو کرتے ہوئے جب شرک میں مبتلا ہو گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی قوم میں ان کی اصلاح کے لیے دعوت توحید دینے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائی دوستو، اس سلسلے میں میں نے سورہ نوح کی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، صحیح بخاری کی تفسیر کے توسط سے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ نہیں، بلکہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ جس طرح سے ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی کی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اسی طرح سے آپ نے وہ حدیث ہے، حدیث شفاعت، جو لمبی چوڑی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ جوق در جوق انبیاء کے پاس جب رسولوں کے پاس جب پہنچیں گے تو اس میں سب سے پہلے رسول جو ہوں گے اس رسول کا نام وہاں نوح کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت نوح کی قوم میں صالحین کی بابت غلو کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس دھرتی پر سب سے عظیم بدترین گناہ شرک ہے، اور شرک جیسے عظیم اور بدترین گناہ کی پہلی بنیاد، پہلا زنا، اور سب سے پہلی بنیادی وجہ ہے یہ صالحین کے تعلق سے غلو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے غلو کا معنی اور اس کا مفہوم بھی بتاتا چلوں، تاکہ یہ ذہن میں بات آئے کہ آخر غلو ہے کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، غلو کہتے کسے ہیں؟ غلو کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، غلو کہتے ہیں انتہا پسندی کو، اور ویسے بھی قرآن میں دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ یا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو مخاطب ہو کے فرمائیے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم،
اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دو جگہ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ غلو کرنے سے منع کیا، اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے، قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ تو میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غلو یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ غلو ہے کیا؟ غلو کہتے ہیں دین کے اندر حد سے تجاوز کرنا، اعتدال کی راہ کو چھوڑ دینا، اس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ لیجئے کہ انتہا پسندی کا نام غلو ہے۔ اب یہ غلو یعنی افراط اور تفریط دونوں میں آتا ہے، عبادات میں بھی ہوتا ہے، شخصیات میں بھی ہوتا ہے، عادات اور معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی علماء نے 4 قسمیں کی ہیں، یعنی کسی چیز میں، کسی عمل میں یا کسی شخصیت میں کمی یا زیادتی کرنا، جس کمی اور جس زیادتی کی شریعت میں گنجائش نہ ہو، ایسی چیز کو غلو کہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، تو حد اعتدال سے تجاوز کرنا، افراط و تفریط کرنا، یا کسی کو اس کے مقام و مرتبہ میں کمی بیشی کرنا، کسی کے آپ مدح سرائی میں آئیں تو اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیں، یا کسی سے آپ کو دشمنی ہو جائے تو اس کے مقام سے اس کو آپ کم کر دیں، یہ دونوں چیزیں غلو کہلاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ غلو کہتے ہیں حد اعتدال سے تجاوز کرنا، افراط اور تفریط کرنا، کسی کے مقام و مرتبے میں کمی اور بیشی کرنا، اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے غلو کا معنی اور مفہوم۔ اب آئیے جانتے چلیں، غلو کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے الغلو فی العقیدہ، عقیدہ کے اندر غلو کرنا۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں، صرف ایک مثال دے کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ ہم کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ تو الغلو فی العقیدہ، عقیدہ میں غلو کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب اہل کلام اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی جب صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو یا تو وہ اس کو مثال دینے لگتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے پاس ہاتھ ہے۔ اب وہ ہاتھ کیسا ہے، اس کی صراحت اور وضاحت اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں نہیں کی ہے۔ تو یہ اہل کلام کیا کرتے ہیں، اس ہاتھ کی مثال دینے لگتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کا ہاتھ، جیسے کسی جانور کا ہاتھ، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مثال دینا یہ گویا کی توہین کرنا ہے، یہ اس کی نقص میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ان مثالوں کو، ان صفات کو، یعنی اللہ رب العزت کی صفات، جیسے اس کی آنکھ، اس کا کان، یعنی اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا آنا، اس کے قدم، اور اس کا کلام کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام چیزیں جو صفات ہیں اللہ رب العزت کی، ان تمام صفات کا وہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم ان تمام صفات کو مانیں گے تو انسانوں سے تشبیہ لازم آئے گی، اور پھر یہ تشبیہ جب لازم آئے گی تو پھر اللہ کی توہین اور تنقیص ہوگی۔ تو ایک طرف تو وہ اللہ رب العزت کی صفات کی مثال پیش کرتے ہیں، یہ بھی غیر مناسب ہے، دوسری طرف وہ اللہ رب العزت کی تمام صفات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، یا اس کا الگ دوسرا معنی اور مفہوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کے اندر غلو کرنا ہے، کبھی افراد کی شکل میں، کبھی تفرید کی شکل میں، کبھی نقص کی شکل میں، اور کبھی اس کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ میرے بات دوستوں، میں آپ کو ایک دوسری مثال دے دوں۔ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر
मुस्तवी है। अब देखें यहाँ इफरात और तफरीत कैसे है, यहाँ नक्स और ज़ाती कैसे है, और अहले सुन्नत वल जमाअत का जो असल अक़ीदा है वो ज़रा गौर करें। अहले सुन्नत वल जमाअत का जो अक़ीदा है वो एतदाल पसंद है। ये हम उम्मत वसत हैं, हम ना तनक़ीस करते हैं, ना इसी तरह से बढ़ाते हैं, ना उसकी कमी करते हैं, ना उसका इनकार करते हैं, ना उसकी मिसाल देते हैं, और ना ही उसकी तशबीह किसी चीज़ से बयान करते हैं। उन तमाम चीज़ों से बचते हुए अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के ताल्लुक़ से ये है कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी सिफ़ात के ताल्लुक़ से जिन जिन सिफ़ात का तज़किरा किया है, उन तमाम सिफ़ात को हम हूबहू वैसे मानते हैं। और इसी तरह से जो अस्मा और सिफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुस्तफ़ा में अपनी ज़ुबान रिसालत से जिन जिन सिफ़ात का तज़किरा किया है, उन तमाम सिफ़ात को भी हम उसको हूबहू मिनवान वैसे मान लेते हैं, बग़ैर किसी तहरीफ के, बग़ैर किसी तातील के, और बग़ैर किसी तकईफ़ और तमसील के। तो ये है अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा, यानी सहाबे किराम और उनके तर्ज पर चलने वालों का अक़ीदा। जबकि अहले कलाम या उनके मानने वालों का अक़ीदा, मैं आपको मिसाल दे रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अर्श पर मुस्तवी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 मकामात पर इस चीज़ की सराहत की, और एक मकाम पर बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अब वो अर्श पर मुस्तवी है, तो वो अर्श पर कैसे मुस्तवी है, हम उसको मिसाल से भी नहीं देते, मिसाल से और उसको तशबीह नहीं देते, और हम उसका इनकार भी नहीं करते। हम उसके अर्श पर मुस्तवी होने को मिनवान मान लेते हैं, जितना कुछ जिस अंदाज में शरीयत ने उसकी वजाहत की है। अब अहले कलाम या अहले कलाम से मुतासिर अफराद जो होते हैं, वो एक तरफ तो वो अर्श पर मुस्तवी होना मानते ही नहीं, ये भी कुरान की सरीही आयात का इनकार है, और ये इनकार कुफ्र के ज़ुमरे में आ सकता है। इसी तरह से जो लोग नहीं मानते वो इनकार कर देते हैं शुरू से। कुछ लोग उसको तमसील पेश करते हैं, उसको तशबीह देते हैं कि जिस तरह से एक इंसान किसी मेज़ पर या किसी जो है किसी तख्त पर या किसी कुर्सी पर वगैरह जो भी बैठने की चीज़ें होती हैं उस पर बैठा होता है, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम अर्श पर मुस्तवी माने, अर्श पर उसका इस्तिवा माने, तो फिर वो ऐसे बैठना लाजिम आएगा, फिर वो ये लाजिम आएगा, फिर अल्लाह का छोटा होना लाजिम आएगा, वो तख्त का बड़ा होना लाजिम आएगा। तो ये सब अहले कलाम के कलाम हैं, जो इस तरह की बातें हैं जो किताब और सुन्नत के अक्सर खिलाफ हैं। और हमारे माहौल और मुआशरे में भी आज भी बड़ी शिद्दत से इस बात के कहने वाले आपको उलमा तक मिलेंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श पर इस्तिवा का इनकार कर देते हैं, कभी उसको मिसालों की वजह से और कभी सिरे से उसका इनकार ही कर देते हैं कि नहीं, अर्श पर मुस्तवी नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के दिल में है या हर चीज़ में है। जो वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, इन तमाम चीज़ों की वो लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब ये है कि अक़ीदे में भी गुलू लोग कर जाते हैं जो मुनासिब नहीं है। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क्या है कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा व सिफ़ात के बारे में कुरान और अहादीस में मौजूद है, उन तमाम चीज़ों को वो मिनवान मानते हैं और वैसे ही उसका एतक़ाद रखते हैं, ना उसमें तहरीफ़ व तातील करते हैं, ना तकईफ़ व तमसील, और ना ही तशबीह से काम लेते हैं। अलबत्ता कुछ लोग जो अहले कलाम या अहले कलाम से मुतासिर अफराद हैं, वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का या तो सिरे से इनकार कर देते हैं, ये अक़ीदे में गुलू है, या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात की तमसील पेश करते हैं, यानी उसको मिसालों से समझने की और समझाने की कोशिश करके फिर उसमें दुनिया भर की बातें करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अहले कलाम ये तमाम चीज़ें अहले कलाम से ली गई हैं जो किताब और सुन्नत के अक़ीदे के बरखिलाफ़ हैं। दूसरी बात गुलू है इबादात में भी गुलू है। जैसे ख़वारिज वगैरह थे, और इसी तरह से आप मुतज़िला और मुर्जिआ वगैरह को देख लें, तो इबादात के मामले में उन्होंने बहुत कुछ बातें की हैं जो किताब और सुन्नत के दलाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और उन लोगों में से देखें, उनका एक अक़ीदा ये भी है इबादात के मामले में, अगर किसी शख्स ने गुनाह कबीरा कर दिया तो गुनाह कबीरा को वो कुफ्र समझते हैं, मुतज़िला वगैरह।
खवारिज वगैरह। अब आप सोचें गुनाह कबीरा कुफ्र, हालांकि किताब और सुन्नत के दलाइल से अगर देखा जाए तो गुनाह कबीरा तौबा से माफ़ हो जाते हैं, तो कुफ्र नहीं इसे कहा जा सकता। अलबत्ता बाद लोग इसमें इतना तसाहुल करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान जब ईमान ले आया, मुर्जिया वगैरह वो कहते हैं कि अगर एक इंसान ईमान ले आया, ईमान ले आने के बाद वो गुनाह करे ना करे उससे उसके ईमान पर फ़र्क नहीं आता। जबकि अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा ये है, यानी सहाबा, अहले सुन्नत वल जमाअत से मुराद सहाबा और उनके मुत्तबईन और सहाबा और उनके तर्ज और उनके नहज पर चलने वाले उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर के क़यामत की सुबह तक जो अफराद, जो हजरात, जो अक़वाम और जो जमात और जो लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तर्ज ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हों वो अहले सुन्नत वल जमाअत कहलाते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा इबादत के मामले में ये है कि मासियत करने से उनके ईमान में कमी और नक्स पैदा होता है, और अच्छे अच्छे काम करने से और इसी तरह से इताअत और इबादत करने से उनके ईमान में ज़्यादती होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी इस चीज़ की वजाहत की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में भी इसकी तरफ इशारा फरमाया है। तो ये कहना कि अगर एक इंसान गुनाह कबीरा कर ले तो फिर वो कुफ्र के दहाने पर खड़ा हो जाएगा या काफिर हो जाएगा या इसका यह अमल कुफरिया होगा, या इसी तरह से ये कह देना कि एक इंसान जब ईमान ले आए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार और इतराफ़ कर ले तो फिर उस मासियत और गुनाह से उसके ईमान में कोई हरफ और आँच नहीं आती, ये भी बात गलत है मेरे भाई दोस्तों। इसी तरह से तीसरी किस्म है अल-गुलू फिल मुआमलात, मामलात में गुलू करना। अब इसमें देखें, मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे एक इंसान बाद उन चीज़ों को हलाल ठहरा ले जिस चीज़ को शरीयत ने हलाल ना ठहराया हो और उसमें कुछ नुकात निकाले और उसमें इधर उधर की बाल की खाल निकालते हुए, जैसे आप देखें मुनाफा हलाल है, तिजारत में आप जो मुनाफा हासिल करते हैं, बल्कि तिजारत करने की तरगीब भी लाई गई है और हमें तिजारत वगैरह करना भी चाहिए, हम बहुत कोताही करते हैं। इस सिलसिले में अगर देखें तिजारत के मामलात में गैरों ने इस नुक्ते को अपनाया और इक़्तिसादी तौर पर, माली तौर पर ज़ाहिर सी बात है वो बहुत आला और बहुत ऊंचे निकल गए, और हमने तिजारत वगैरह से उतना खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया जितना हमें उठाना चाहिए था। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हलाल ठहराया और माल में इजाफे का जो भी शक्ल हो, यानी माल में इजाफा का, माल की बढ़ोतरी की जो भी शक्लें हों, उन तमाम शक्लों को उन्होंने हलाल ठहरा लेना जिसने ठहरा लिया हो। तो जैसे रिबा यानी सूद वगैरह है, तो सूद वगैरह ये माल तो आता है, माल से माल आता है, लेकिन सूद को शरीयत ने मुकम्मल तौर पर हराम ठहराया है। तो इस तरह से लोग बहुत सारे शिक निकालते हैं, बालों के खाल निकालते हैं और इधर उधर की बातें करते हुए बाद हराम चीज़ों को भी हलाल ठहराने की कोशिश करते हैं, जिनका ताल्लुक़ इबादत और अक़ीदे से हट करके मामलात से होता है। तो उनको भी उन तमाम चीज़ों को भी मामलात में गुलू कहते हैं। तो और अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा ये है कि वो अदल से काम लेते हैं और जो दरमियाना जो चाल है उस चाल को चलते हुए उन तमाम चीज़ों को अपनाते हैं जो किताब व सुन्नत के दायरे में है। हलाल तरीक़े से रिज़्क़ के कमाने के असबाब को अपनाना ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है, ये इत्तिदाल की राय है। बाकी मामलात में जो दीगर राय लोग अपनाते हैं वो गुलू करते हैं मामलात में। इसी तरह से आदात में भी गुलू होता है, और आदात में गुलू ये है कि जैसे आबाओ अजदाद में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और एक यानी पिछले लोगों से एक कुछ काम करते हुए लोग आए हैं या बहुत सारी चीज़ें लोग करते हुए आते हैं, हालांकि उससे अच्छी राय, उससे अच्छा तरीक़ा, उससे अच्छी बात अब नए सिरे से मौजूद होती है माहौल और मुआशरे में, लेकिन चूँकि आबाओ अजदाद से वो काम होता हुआ आया है तो इस अच्छे काम को भी वो नहीं अपना पाते। तो ये आदात में गुलू है। देखें, आदात में कुछ चीज़ें, आदात में अगर कोई आदत ऐसी हो जो किताब व सुन्नत से टकराती ना हो तो उसके करने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई आदत
किताब व सुन्नत से टकराती हो तो ऐसी आदत काबिल कबूल नहीं बल्कि काबिल रद्द है। अब ये जो आदात है ना, आदात का ताल्लुक इबादात से भी हो सकता है, आदात का ताल्लुक अकायद से भी हो सकता है, आदात का ताल्लुक मामलात से भी हो सकता है। तो कहने की बात ये है कि आदात जो चीज़ें आई हैं उनको हमें परखना होगा कि क्या वो किताब व सुन्नत से टकराती हैं। अगर टकराती हैं तो हम उसका इनकार करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। अलबत्ता टकराती तो नहीं है, लेकिन उसके बजाय दूसरे काम उससे बेहतर हैं, तो ये बेहतर काम ना अपनाना और उसी आदत जो पहले से पुरखों से आई हुई आदत को अपनाना, ये आदात में गुलू है। अलबत्ता कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आदात जो आ रही हैं वो भी और जो नई हैं वो भी, उन दोनों में से तकरीबन दोनों का मुवाज़ना अगर किया जाए तो दोनों बराबर हैं। तो आदमी को अख्तियार है, चाहिए अपनाए चाहे वो अपनाए। तो कुल का खुलासा ये है कि गुलू कहते हैं इंतहा पसंदी को और एतदाल की राह से हट जाने को, या इसी तरह से शख्सियात में अगर देखेंगे तो शख्सियात में किसी की अज़मत को सामने रखते हुए उसको उसके दर्जे और मर्तबे से बढ़ा देना, या किसी से आपको अदावत और दुश्मनी हो तो अदावत और दुश्मनी और बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर किसी का दर्जा उससे कम कर देना। तो ये दर्जा कम करना बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर, ये भी गुलू है। और दर्जा बढ़ा देना मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर, ये भी गुलू है। और उमूमन ये दोनों गुलू शख्सियात में पाई जाते हैं। आप देखें हमारे माहौल और माशरे में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी बुहतात है और एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर है, जो अपने जो बुजुर्गान दीन और औलिया और सालिहीन की अक़ीदत व मोहब्बत के नाम पर उनको उनके दर्जे से उठाकर उस दर्जे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जो दर्जा, जो मर्तबा, जो शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप देखें इसी तरह से अइम्मे किराम के बारे में भी बाद लोगों ने, बल्कि अइम्मे किराम को जो लोग मानने, जो उनकी तकलीद के हवाले से जो जिनका एतकाद है, वो लोग अइम्मे किराम को अंबियाए किराम का दर्जा दे देते हैं और वो बबागे दुहल भी दे देते हैं। किताबों में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें भरपूर तौर पर मिलती हैं और अपने एतकाद और अपने आमाल से भी ये ज़ाहिर कर देते हैं कि वो अपने इमाम के दर्जे को बढ़ा करके नबी के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। तो कहने की बात यह है कि गुलू किसी भी तौर पर उसकी गुंजाइश शरीयत में नहीं दी जा सकती, और गुलू ही वो बुरी शय है जिसने इस धरती पर सबसे पहले शिर्क को जन्म दिया। तो शिर्क जैसी घिनौनी और भयानक बीमारी की पैदाइश इसी गुलू फी सालिहीन के नतीजे में हुई है। मेरे भाई दोस्तों, ये बात थी गुलू के हवाले से। और फिर मैंने आपको बताया था कि साहिब किताब ने बयान फरमाया कि सालिहीन के, बुजुर्गान दीन के, औलिया के एतका की अज़मत व मोहब्बत को बुनियाद बनाते हुए जो वद्द, सुवा, यगूस, यऊक और नामी जो 5 बड़े उनके बुजुर्गान दीन थे, उनकी मोहब्बत में गुलू करते हुए शैतान ने उन्हें पट्टी पढ़ाई और फिर एक वहले में उनकी जगहों पर, उनके उन ख़ास मकामात पर जहाँ वो बैठा करते थे वहाँ पर उनके स्टैचू और मुजस्समे बनाने का कि उसने तलकीन की। और जब वो लोग वफ़ात पा गए और वो हिलाक हो गए और इंतकाल कर गए, तो फिर जब उनकी कौम आई तो उनकी कौम को उसने पट्टी दूसरे अंदाज में पढ़ाई और उन्हें पट्टी ये पढ़ाई कि देखो तुम लोग भूल गए, तुम्हारे आबा व अजदाद थे और ये इनके पास आकर के बैठा करते थे और इनकी इबादत किया करते थे, इनसे फरियादें किया करते थे, हाजत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए इन्हें पुकारा करते थे। अब चूँकि इल्म उठ चुका था, उन्हें इस बात की खबर थी नहीं। तो बुखारी वगैरह के अंदर मिलता है बाकायदा कि नुसियल इल्म व उब्बिदत, कि इल्म को उठा लिया गया था और चूँकि उनके पास इल्म था नहीं और शैतान ने जो इंसानी रूप में आकर के खैरखाना अंदाज में अपने आप को एक खैरखा पेश किया और फिर चिकनी चपड़ी बातों में उनको बहला फुसला करके इन तमाम स्टैचुओं और मुजस्समों की इबादत करने पर उन्हें उभार दिया और वो लोग इबादत करने पर आ गए। फिर नबी अकरम फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इनकी निशानदही के लिए और इस शिर्क से कि इनको बचाने के लिए, इनको बताने के लिए, इस दावत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह को भेजा जो पहले रसूल हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, और वह आखिरुर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जैसा कि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, इनके दलाइल की भी भरमार है। मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मौजू बहुत ही ज़्यादा
وائرل شدہ ہے، سب جانتے ہیں اس کے دلائل کو بھی اور اس مسئلے کو بھی، اس لیے میں اس کو یہیں چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے وَهُوَ كَسَرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو آخری رسول کے طور پر آئے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہاں جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ قابل غور ہے، اور وہ قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صالحین کے مجسموں کو توڑا۔ وَهُوَ كَسَرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر حرم کے اندر، کعبہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور انہی میں ان کے بھی ود سوا یغوث اوق نامی اور بہت سارے جو بت تھے، ان تمام بتوں کو توڑا، ان کو کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو، ان تمام بتوں سے پاک کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے اور فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام تو مٹنا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صالحین کی مجسموں کو اور ان بتوں کو اور ان تمام چیزوں کو جنہیں لوگ اپنی عبادت کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، دعا کے لیے، استغاثہ استعانہ کے لیے، استمداد کے لیے پکارا کرتے تھے، ان تمام مجسموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ ارسلہ اللہ الی اناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذکرون اللہ کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کی طرف بھیجا جو لوگ عبادت تو کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے۔ جس قوم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس قوم کے افراد اچھے اچھے کام بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کی ادائیگی کرتے تھے، اللہ کے ذکر و اذکار میں بھی وہ اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن متعد رکھیں، وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، لیکن سب سے بڑی بیماری ان کے اندر کیا تھی کہ وہ بعض مخلوقات کو اللہ رب العزت کے مابین وسیلہ اور واسطہ کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے درمیان توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا جو عبادات کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، مگر اپنی عبادات کے درمیان، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان، اپنے ہی درمیان جو مخلوقات یعنی جو اعلیٰ تھے، اشرف تھے، اولیاء کی شکل میں تھے، صالحین کی شکل میں تھے، یا ان کے آباء و اجداد نے جنہیں صالحین یا بزرگان دین کے طور پر ان کا تعارف کرایا تھا، ان تمام معبودان کو یعنی بعض مخلوقات کو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ اور واسطہ کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ یہی وہ بیماری تھی جس بیماری کے ختم کرنے کے لیے، جس بیماری کے ازالے کے لیے، جس بیماری کو دور کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان بھیجا۔ میرے بھائی دوستو، یہ اصل نقطہ ہے۔ اس اصل نقطہ کو اگر آپ مجھے سمجھانا ہے، پوری کتاب اگر آپ دیکھ لیں تو پوری کتاب کے اندر یہی وہ اصل نقطہ ہے جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر سمجھاتے بعض جو اشکالات ہیں، بعض جو غلط فہمیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں یا ڈالی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی ازالہ کیا ہے۔ لیکن اصل میں یہی بنیادی نقطہ ہے، یہی اصل پہیہ ہے جس پر پوری گاڑی گھوم رہی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ لوگ اب ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان بیچ میں بعض مخلوقات کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ،
اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان بعض مخلوقات کو جو ان کی نگاہوں میں معزز ہوتی تھیں، مکرم ہوتی تھیں، جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، تو ان بزرگان دین کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ کے طور پر پیش کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اپنے اور اللہ کے درمیان بعض مخلوقات وہ کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، ان اعلیٰ مخلوقات کو واسطہ اور وسیلہ کے طور پر پیش کرنا یہ جائز ہوتا، یہ مناسب ہوتا، یہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہوتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عبادات کو دیکھ کر پھر ان کا انکار کیوں کرتے، پھر انہیں توحید کی الگ سے دعوت دینے کی ضرورت کیوں تھی، جبکہ یہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی دیتے تھے، دیگر اللہ رب العزت کی عبادات بھی اپنے ڈھنگ اور اپنے طریقے سے کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان عبادات کو منع نہ کر کے اس چیز کو جو وہ بیچ میں واسطہ اور وسیلے کے طور پر جو پیش کیا کرتے تھے اس چیز کا انکار کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ نُرِيدُ مِنْهُمُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ، ہم اس چیز سے یعنی اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان جو ہم نے یہ بعض مخلوقات کو بطور واسطہ اور وسیلہ پیش کیا ہے، یہ پیش کرنے کا مقصد اور ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی قربت حاصل کریں گے، اللہ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ بعض مخلوقات کو بطور واسطہ اور وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ، ہم انہیں اپنا سفارشی بناتے ہیں، یعنی ہم ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے پاس اپنی عرض اور اپنی گزارش نہیں رکھ سکتے۔ ہم جو یہ عبادات کرتے ہیں، ہم جو یہ دعائیں کرتے ہیں، ہماری جو مشکلیں ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا ڈائریکٹ ہم اللہ رب العزت سے مطالبہ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ ہماری باتیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اللہ رب العزت ہماری باتوں کو قبول نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ہم انہیں بطور سفارش کے بعض مخلوقات کو بیچ میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ بیماری بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، یہ بیماری بدرجہ عتم پائی جاتی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان، اور اس چیز کو بڑھاوا دینے میں علماء نے کوئی کمی، جو میں اب انہیں علماء میں کیسے کہوں، جو اس طرح کی گھناؤنی چیزیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مابین اس طرح کی گھناؤنے عقیدے اور اعتقاد ان کے درمیان پیدا کرتے ہیں، جس اعتقاد کے خاتمے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس کی کھل کر نکیر کی اور اس کا انکار کیا اور اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور کیا کچھ نہیں کیا آپ سب جانتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جیسے ملائکہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مریم علیہ السلام ہیں، اور لوگوں میں سے بہت سارے جو بزرگان دین وغیرہ ہیں، ان تمام میں سے کچھ لوگ کچھ کو بطور واسطہ کے، بطور وسیلہ کے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان ان کو رکھتے ہیں۔ یہ چیز عقیدے کی روح کے خلاف ہے، یہ چیز عقیدے کی روح کے خلاف ہے۔ جس اعتقاد میں یہ بیماری پائی گئی وہ شخص عقیدہ توحید سے کورا ہے، عاری ہے۔ ایسے لوگوں کے اعتقاد، ایسے لوگوں کی عقیدہ توحید کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر میرے دوستو آگے چلتے ہیں، آگے فرماتے ہیں فبعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجدد لهم دین ابیہم ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید کے لیے بھیجا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں آپ اگر پڑھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مصطفیٰ میں بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں،
دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ میرے بھائیو دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین کی تجدید کے لیے بھیجے گئے، اور قرآن میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اپنے باپ ابراہیم ان اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت، ان کے دین جو وہ یکسو ہو کر کے کیا کرتے تھے، اس کی اتباع کیجیے۔ اور میرے بھائی دوستو، حضرت ابراہیم کی توحید کا جو عالم ہے، حضرت ابراہیم کی توحید کی جو کرشمہ سازیاں ہیں، وہ کس حد تک ہیں، جو انہوں نے توحید کا جو عمل پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کو کتنا بھایا ہے، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین کی تجدید کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ والاعتقاد محض حق اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کی خبر بھی دی گئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی خبر دی کہ یہ جو تقرب کا جو طریقہ تم اپناتے ہو، یہ تقرب الہ، یعنی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ لا يصلح منه شيء لغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو تقرب حاصل کرنے یعنی اللہ رب العزت تقرب حاصل کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس خصوصیت میں اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو شریک کیا گیا، وسیلے کے نام پر، واسطے کے نام پر، اپنے آپ کو گنہگار کہہ کر کے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری کہاں سنتا، وہ ہماری کہاں سنے گا، اور پھر بزرگان دین کی عظمت و محبت کے نام پر کہ وہ تو اللہ کے یہاں پہنچائے ہیں، پھر اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا۔ ان تمام اعتقادات اور ان تمام بنیاد پر اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کو ساتھ میں بیچ میں لاتا ہے، تو پھر یہ چیز شرک ہے، اس چیز کی گنجائش نہیں، یہ توحید میں دخل اندازی ہے، توحید کے اندر خلل ہے، اور توحید کے اندر اگر خلل ہو تو پھر انسان کے سارے اعمال اکارت، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اس عمل کی کوئی وقعت، کوئی اہمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اللہ اس چیز میں، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، چہ جائے کہ وہ ملکن مقربن، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، ولا لنبی مرسل، چاہے وہ مرسل یعنی رسول اور نبی ہی کیوں نہ ہو، فضلا عن غیرہما۔ اب جب رسول، نبی اور فرشتوں کو بطور واسطہ پیش نہیں کر سکتے، تو ان دو اقسام سے ہٹ کر کے باقی ہما شما اور دیگر کی کیا وقعت، کیا حیثیت ہے۔ تو جب کسی بزرگ فرشتے کو بطور وسیلہ، بطور واسطہ پیش نہیں کر سکتے، جب کسی نبی اور کسی رسول کو بطور واسطہ کسی اور بطور وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے علاوہ باقی کی کیا حقیقت، کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اتنی بات بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ۔ اب ذرا یہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا اعتقاد اور ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں کیا تھا، اب اس کا وہ تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں توحید ربوبیت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا کفار مکہ، مشرکین مکہ کا، اس وقت جو ہاں موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مابین مبعوث فرمائے گئے۔ اب ذرا ان کے اعتقاد اور عقیدے کو سمجھیے۔ وہ کہتے ہیں وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ لا شریک لہ، کہ ان مشرکوں کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے، هو الخالق وحدہ، وہ خالق ہونے میں وہ اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی تمام چیزوں کا خالق اکیلا اللہ ہے، وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ رب العزت ہی اکیلے تمام چیزوں، تمام لوگوں کو رزق مہیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، یعنی رزاق بھی وہ اکیلا
तने तनहा है, वला युहयी वला युमीत इल्ला हु, और किसी को जिंदा करना किसी को मारना यानी मौत व हयात देना ये भी सिर्फ और सिर्फ खासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है। वला युदब्बिरुल अम्र इल्ला हु, और तमाम मामलात का इंतज़ाम और इंसराम करना ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खासा है। ये मुशरिकीन का एतक़ाद था, यानी खालिक अकेला अल्लाह, राज़िक़ अकेला अल्लाह, मुहय्यी मुमीत अकेला अल्लाह, तमाम कायनात के अंदर जो तब्दीलियाँ तसर्रुफ़ात करना, उसके इंतज़ाम और इंसराम करना, उन तमाम चीज़ों की तदबीर करना, ये सारी की सारी चीज़ों पर मुकम्मल होल्ड अल्लाह का था। इसका एतक़ाद कुफ़ार मक्का मुशरिकीन मक्का किया करते थे, और इस बात का भी इक़रार करते थे व अन्न जमीअ अस्समावाति व मन फ़ीहिन्ना वल अर्ज़ीना सबअ मन फ़ीहिन्ना, यानी सातों आसमान और सातों ज़मीन इनके माबैन जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों वो तमाम की तमाम चीज़ें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत, वो उसका मालिक था। कुल्लुहुम अबीदहु तहत तसर्रुफ़िही व ग़ैरिही, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तसर्रुफ़ के अंदर थे। यानी इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल, इन तमाम चीज़ों पर का इख्तियार व अख्तियार, इन तमाम चीज़ों का तसर्रुफ़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तने तनहा था। सारी की सारी मखलूक़ात उसकी थी, उसने पैदा की थी, सारा इंतज़ाम था। इन तमाम चीज़ों का इक़रार व इतराफ़ किया करते थे। फ़इज़ा अरदत तदलील अला अन्न हाउलाइ लज़ीना क़ातलहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशहिदून बिहादा फ़क़रा क़ौलुहु तआला कुल में। अब आप जो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 मुकम्मल पढ़ जाइए तो अंदाज़ा होगा। मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए, कुल आप फरमाइए, इन्हें आगाह कीजिए, मैं यरज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो आसमान और ज़मीन को जिसने जो रोज़ी देता है। अम्मन यमलिकु समा वल अबसार, ये समा बसर यानी बीनाई और इसी तरह से क्या नाम समा बसर यानी देखना और सुनना, इन तमाम चीज़ों पर मिल्कियत किसकी है, कौन है उसका मालिक जो समा बसारत देता है, जो छीन लेता है, कौन है उसका मालिक। वमन युख़्रिजुल हय्य मिनल मय्यित, और मैयत से ज़िंदा करने वाला करने की ताकत किसके पास है। वयुख़्रिजुल मय्यित मिनल हय्य, और इसी तरह से मुर्दे से ज़िंदा करना ये किसके बस का काम है, कौन है उसको ताकत रखने वाला। वमन युदब्बिरुल अम्र, तमाम मामलात का इंतज़ाम और इंसराफ कौन करता है। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये जो कुफ़ार मक्का, ये मुशरिकीन मक्का, जब आप इनसे इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे, चंद चीज़ों तज़किरा यहाँ किया गया है, यानी आसमान और ज़मीन, ये और वो, ऐसा और वैसा, इन तमाम चीज़ों का खालिक व मालिक मुदब्बिर मुंतज़िम मालिक कौन है। फसयक़ूलून, तो ये कुफ़ार मक्का बवागे दोहल बरजस्ता कहेंगे, फौरी तौर पर कहेंगे अल्लाह। अब इन तमाम चीज़ों का एतक़ाद उनका है, मानते हैं कि अल्लाह खालिक, अल्लाह राज़िक़, अल्लाह मालिक, अल्लाह मुदब्बिर मुंतज़िम, सब कुछ उसका है। इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, मानने और उसका इक़रार कुरान ने खुद किया है। फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल, तो आप कहिए, अफ़तक़ून, तो तुम डरते क्यों नहीं। जब तुम इस बात को मानते हो कि खालिक मालिक मुदब्बिर मुंतज़िम वो है, तो फिर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में इन बाद मखलूक़ात को बतौर वास्ता, बतौर वसीला क्यों पेश करते हो। तुम्हें डर नहीं लगता। अल्लाह ने क्या कहा, फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, आप कहिए इनसे, तो फिर डरते क्यों नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता। मेरा दोस्तों, इस तरह की आयात आप जो है सूरह मुमिनून में भी पढ़ेंगे। तो सूरह मुमिनून अल्लाह फरमाया कि कुल लिमनिल अर्ज़ व मन फ़ीहा, कि ज़मीनों के अंदर जो कुछ है, वमन फ़ीहा, जो कुछ इसके अंदर ज़मीनों और उनके अंदर जो कुछ भी है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बताओ किसके लिए है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका खालिक है, कौन इसका मुदब्बिर मुंतज़िम है। तो सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसका खालिक व मालिक है। फ़क़ुल अफ़ला तज़क्करून, तो आप कहिए कि तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते। जब तुम इस बात का इक़रार करते हो तो नसीहत क्यों नहीं पकड़ते, यानी इस बात को मानते हुए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादत में किसी को शरीक क्यों ठहराते हो, ये वसीले और वास्ते क्यों अपनाते हो। कुल मन रब्बुस समावाति सबअ, आप पूछिए इनसे कि कौन है सातों आसमान का रब, और रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और अर्श अज़ीम का रब कौन है। सयक़ूलून लिल्लाह, तो वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो आप उनसे कहिए तुम डरते क्यों नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम डरते क्यों नहीं, तुम आखिर नसीहत हासिल क्यों नहीं करते। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, आप पूछिए कि कौन है जिसके हाथ में तमाम चीज़ों की मिल्कियत है, जो तमाम चीज़ों का मालिक है, बताओ वो कौन है। वला युजीरु वला युजारु अलैहि व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि। देखें मेरे भाई दोस्तों, आगे फरमाया सयक़ूलून कुल फ़अन्ना तुसहरून, कुल
ये पढ़िएगा आप जो सूरह मुमिनून आयत नंबर 84 से 89 तक, यानी 84 से 89 तक आप पढ़िए। और मेरे भाई दोस्तों, ये कुफार मक्का के एतकाद और हमारे जो है मुसलमानों की अक्सरियत के एतकाद, इन दोनों के एतकाद और आमाल को पढ़िए तो दोनों के एतकाद और आमाल में चंदा भी फ़र्क नहीं मिलेगा, आपको रत्ती के बराबर फ़र्क नहीं मिलेगा। तो जब वहाँ जो एतकाद हो, जो आमाल हो, यहाँ अगर वही एतकाद और आमाल हो तो फिर उनका हुक्म इनके हुक्म से अलग जुदा का मुख्तलिफ क्यों हो सकता है? अगर वहाँ वो अमल और वही एतकाद हो तो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनको तौहीद की दावत दें और उन्हें डराएं धमकाएं, उनसे जिहाद और क़िताल करें और उनके इस अक़ीदे का बुतलान करें और उनके माबदान बाबतला का जब फतह कर लें तो उनको अपने छड़ी से तोड़ करके उसको जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल की सदा और नारा बुलंद करें। मेरे भाई दोस्तों, अगर वही एतकाद, वही आमाल हम जैसे हम हमारे माहौल और मुआशरे में अक्सर मुसलमानों के यहाँ पाए जाते हों तो फिर उनको आप और हम क्या कहेंगे, ये फ़ैसला आप करें, मैं नहीं करता। फ़ैसला आप कर सकते हैं, हक़ाइक़ आपके सामने है, जो हकीकतें थी मैंने आपके सामने रख दी और फैसला आप खुद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि सयक़ूलून लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुसहरून, आप इनसे पूछिए कि तुम्हें कहाँ से जादू कर दिया जाता है, यानी तुम्हें कैसे लोग बहका देते हैं और तुम बहक जाते हो, तुम बहकावे में आ जाते हो, कैसे क्यों कर तुम बहकावे में आते हो। मेरे भाई दोस्तों, वग़ैर ज़ालिका मिनल आयात, इसके अलावा और बहुत सारी आयात हैं जो इस बात की वाज़ेह गम्माज़ हैं। मेरे भाई दोस्तों, अभी तक जो आखिरी जुमले के तौर पर आपने जो बात पढ़ी है वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम के पास भेजा गया जो कौम अल्लाह की इबादत मुख्तलिफ़ तरीक़े से किया करती थी, लेकिन इबादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपने माबैन बाज़ मखलूक़ात को जो उनकी निगाहों में मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और मुहतशम और मुहतरम हस्तियाँ हुआ करती थीं और इसी तरह से वो उनकी निगाहों में नेक और साले हुआ करते थे, उन नेकोकार और सालिहीन और बुजुर्गान को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान बतौर वास्ता और वसीला के रखा करते थे, जिनके माबैन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके माबैन पहुँचे हैं तो उन्हें तौहीद की दावत दी है, उनके इस बुरे एतकाद और इस बुरे अमल से उन्हें रोका और मना किया। जो लोग मान गए सहाबा कहलाए, जो नहीं माने वो काफिर और मुशरिक कहलाए। सहाबा का जो अल्लाह के यहाँ मकाम मर्तबा है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो कुफ़ार और मुशरिक कहलाए वो किसी भी कौम से हों, किसी भी ख़ानदान से हों, किसी भी कबीले से हों, कोई भी उनकी निस्बत हो, वो बहरहाल अल्लाह की निगाह में मनहूस, मलऊन, मबगूज़ करार पाए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम तैयार कर रखी है। मेरे भाई दोस्तों, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर, ताकि चले बहरहाल। फ़ैज़ा तहक़्क़क़, आगे कहते हैं फ़ैज़ा तहक़्क़क़्त अन्नहुम मुक़िर्रून बिहाज़ा वलम युदख़िलहुम फ़ित तौहीद अल्लज़ी दआहुम इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअरफ़्त अन्न अत-तौहीद अल्लज़ी जहदूहु हुवा तौहीदुल इबादा अल्लज़ी सयुसम्मीहि अल-मुशरिकून फ़ी ज़मानिना अल-इतिक़ाद। मेरे भाई दोस्तों, ये ज़रा पढ़ें। आप कह रहे हैं कि जब आपको इस बात का पता चल गया कि वो लोग इन तमाम चीज़ों का इकरार करते थे, यानी अल्लाह खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, मुंतज़िम है, इन तमाम चीज़ों का, तमाम आसमानों और ज़मीनों और इनके माबैन जितनी चीज़ें हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, उन तमाम का खालिक मालिक मुदब्बिर मुंतज़िम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इन तमाम चीज़ों का ये लोग इकरार करते थे। जब आपने जान लिया, मुशरिकीन मक्का बात हो रही है, मुशरिकीन मक्का इन तमाम चीज़ों का इकरार करते थे। वलम युदख़िलहुम फ़ित तौहीद, लेकिन फिर भी उन्हें उस तौहीद में दाखिल नहीं किया गया, उनको अहले तौहीद में शुमार नहीं किया गया जिसकी दावत उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। जिस तौहीद की दावत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के उनके माबैन आए थे, उस तौहीद में उनका शुमार नहीं हुआ, हालांकि वो इन तमाम चीज़ों का इकरार व एतराफ़ किया करते थे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी बयान किया है। आगे कहते हैं वअरफ़्त, और तुम ये भी जान लिए हो कि अन्न तौहीद अल्लज़ी जहदूहु हुवा तौहीदुल इबादा अल्लज़ी युसम्मीहि अल-मुशरिकून फ़ी ज़मानिना अल-इतिक़ाद। वो कहते हैं कि आपने उस तौहीद को भी जान लिया, जिस तौहीद को आपने उस तौहीद को भी जान लिया जिसका उन्होंने इनकार किया था। और वो क्या थी? हुवा तौहीदुल इबादा,
وہ وہی توحید تھی جس کو توحید عبادہ یا توحید الوہیہ کہتے ہیں۔ توحید الالوہیہ کا انہوں نے انکار کیا، یہ بات بھی آپ نے جان لیا۔ کیسے انکار کیا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کا مکمل اقرار کیا، لیکن اپنے اور اپنے رب کے مابین درمیان میں وسائط اور وسیلے اور واسطے کا انکار نہیں کیا۔ تو اپنے اور اپنے رب کے مابین وسیلے کے انکار نہ کرنا، یہ توحید العبادہ توحید الالوہیہ کا انکار کرنا ہے۔ اور توحید عبادہ توحید الوہیہ کا جو انکار کرتے ہیں، ان کی توحید ربوبیت کے اقرار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس اقرار کے باوجود وہ مشرک قرار پاتے ہیں، وہ کافر قرار پاتے ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں اسی کا ہمارے زمانے میں مشرکین اعتقاد نام دیتے تھے، یعنی توحید الوہیت توحید عبادہ کو وہ کہتے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرکین اس توحید الوہیت کا نام اعتقاد دیتے تھے، یعنی عقیدہ اعتقاد۔ تو وہ اعتقاد کہہ لیں یا توحید عبادہ کہہ لیں، توحید الوہیہ کہہ لیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایک ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی طور پر شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کو کسی بھی طور پر کسی حد تک بھی کسی نے عبادت کے طور پر اگر شریک ٹھہرایا تو پھر توحید الوہیت پر آنچ آئے گی، توحید الوہیت میں خلل پیدا ہوگا۔ توحید الوہیت اتنا حساس، نازک اور لطیف اور سینسٹیو موضوع ہے، اس میں ذرا بھی آنچ ایک انسان کے توحید سے خالی ہونے سے خالی نہیں ہوگا۔ ذرا بھی آنچ الوہیت توحید الوہیت پہ آنچ آئے اور انسان اسلام اپنے عقیدے پر باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا بھی آنچ آئی، یہ شیشہ ہے، شیشہ ذرا بھی کہیں سے کچھ چوٹ پڑی تو فوراً چکنا چور ہو جائے گا۔ تو توحید الوہیت میرے بھائیو دوستو، آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ لوگ کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ لیلا ونہارا، جیسا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو پکارتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے رات و دن، یعنی شب و روز وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ ثم منہم من یدعو الملائکہ، تو لأجل صلاحہم وقربہم من اللہ لیشفعوا لہ، لیکن اللہ رب العزت کو جہاں پکارتے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ ان میں سے کچھ لوگ ملائکہ کو بھی پکارا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں، اور حقیقت بھی ہے کہ ملائکہ مقرب ہیں، تو اللہ کے نگاہ میں ملائکہ مقرب ہستیاں ہیں، تو ان کا مقرب ہونے کی وجہ سے اور ان کا اللہ کے درمیان قرب کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ملائکہ کو بھی پکارا کرتے تھے، تاکہ یہ ملائکہ ان کی سفارش کریں، لیشفعوا لہ، تاکہ یہ ملائکہ ان کی سفارش کریں۔ تو اپنی سفارش کروانے کے لیے ان میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت اور اللہ کو پکارتے وقت فرشتوں کو بطور وسیلہ اور واسطہ تاکہ سفارشی ہوں کیا کرتے تھے۔ او یدعو رجلا صالحا، یا اسی طرح سے ان میں سے بعض لوگ کسی صالح انسان کو، کسی صالح آدمی کو بیچ میں واسطے کے طور پر رکھ کر کے پکارا کرتے تھے، جیسے لات، یا اسی طرح سے کسی نبی کو مثل عیسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے بھائی دوستو، میں اب یہ بات یہیں بند کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلا درس آپ کے سامنے یہیں سے آگے رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی حقیقت، اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔